Hello students, welcome to my channel. Today we are going to see the English workshop of the fun they had. First question is use the proper punctuation marks. खाली काही सेंटेन्सेस दिले आहेत, त्या सेंटेन्सेसला आपल्याला पंक्च्युएशन मार्क्स म्हणजे विरामचिन्हांचा वापर करायचा आहे. सो द फर्स्ट सेंटेन्स इज वेअर डिड यू फाइंड इट? वेअर डिड यू फाइंड इट? क्वेश्चन मार्क. सेकंड सेंटेन्स व्हॉट्स इट अबाउट? इट इज ऑल्सो क्वेश्चन. सो use a question mark at the end of the sentence. C. They had a teacher. It is a assertive sentence, so use full stop at the end of the sentence. D. How could a man be a teacher? Here we are going to use full stop at the end of the sentence because it is also assertive sentence. E. Sure, if they were the same age. Here we are going to use also full stop. These are the punctuation marks of the first sentence. Now the second question is the following sentences have an unusual meaning in the context of the story. Write what these sentences would mean today and what they mean in the context of the story. The following sentences have an unusual meaning in the context of the story. आता इथे खाली काही सेंटेन्सेस दिले आहेत, ते आपल्याला आजच्या काळामध्ये आजचा त्याचा अर्थ काय आहे आणि या पुस्तकामध्ये जी स्टोरी आहे त्या गोष्टीमध्ये ते कोणत्या अर्थाने हे वाक्य दिलेले आहेत ते आपल्याला सांगायचे आहेत. तर फर्स्ट सेंटेन्स इज सी हॅड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर. मार्गीला वाटलं की जो काउंटी इन्स्पेक्टर टीचरला रिपेअर करायला आला आहे तो त्याला सोबत घेऊन जाईल. तर आपल्याला आता आजचा अर्थ सांगायचा आहे. Today's meaning, the teacher who may be a man or woman would be dismissed from his or her duties. म्हणजे शिक्षक जे आहेत त्यांना त्यांच्या ड्युटीवरून काढून टाकण्यात येईल, म्हणजे ते निघून जातील असा आजचा अर्थ आहे. पण पुस्तकामधलं आपल्याला टेक्स्चुअल मिनिंग काय असेल बघा. इट वुड टेक अवे अ कॉम्प्युटर ऑर मशीन. म्हणजे जे काउंटिंग इन्स्पेक्टर आहेत ते काय करतील, ते कॉम्प्युटर किंवा ती मशीन घेऊन जातील असा त्या पुस्तकातला अर्थ आहे. सेकंड आहे दे हॅड टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. तर मार्गीच्या म्हणण्यानुसार टॉमीच्या शिक्षकांना जवळपास 1 महिना घेऊन जाण्यात आलं होतं. तर त्याच्यामध्ये आपण आता इंग्लिशमध्ये घेऊया. टुडेज मिनिंग टॉमी हॅड नो टीचर इन हिज क्लासरूम फॉर अ मंथ. म्हणजे त्यांना 1 महिना ते टीचर शिकवायला आले नव्हते. कॉन्टेक्स्चुअल मिनिंग आहे टॉमीज कम्प्युटर वॉज टेकन अवे ऑर हिज मेकॅनिकल टीचर वॉज टेकन अवे. म्हणजे त्याचे जे कम्प्युटर टीचर होते, मशीन होती ती 1 महिन्यासाठी नेण्यात आली होती. नेक्स्ट आहे इट वॉजंट अ रेग्युलर टीचर, इट वॉज अ मॅन. टुडेज मिनिंग इज इट wasn't the teacher who regularly did the teaching work in school. It was some person who taught the student. And contextual meaning it was the mechanical teacher who gave lessons to the students on the screen regularly. D hai how could a man be a teacher? Today's meaning work is always done by some person. And contextual meaning they had the mechanical teacher and they didn't expect a man in place of mechanical teacher. A number है a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches. Today's meaning is the teacher has to deal with the student according to the need of the whole class and use a suitable method of teaching. And contextual meaning is the mechanical teacher has to be repaired and made suitable according to the need of individual students or the subject taught. Now the third question is write words related to the following words. Here some words are given: book, school and family, where we have to write some related words, at least 10 word each. बुकशी रिलेटेड अनेक वर्ड्स आहेत, जसं पेजेस आहेत, रीडिंग, कव्हर, पेपर, थिक, थिन, रायटिंग,
न्यू, ओल्ड, डस्टी, मार्कर. आता स्कूलबद्दल बघू आपण. स्कूलमध्ये अनेक येतील. प्लेग्राऊंड, टीचर, क्लास, स्टुडंट्स, ब्लॅकबोर्ड, चेअर्स, बेंचेस, टेबल्स, चार्ट्स, डस्टर, युनिफॉर्म, प्रिन्सिपल, बुक्स, स्कूल बॅग्स, so many things. Family, big, home, small, gathering, relatives, parents, grandparents, sister, cousin, brothers, neighbors, so many things. Now fourth question is, discuss how would you like to learn from a human teacher or a mechanical teacher. Present your arguments in the form of a chart. तर तुम्हाला कशा प्रकारे शिकायला आवडेल? ह्युमन टीचरकडून शिकायला आवडेल किंवा मेकॅनिकल टीचरकडून शिकायला आवडेल? प्रेझेंट युअर आर्ग्युमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट. खाली चार्ट दिला आहे, ह्युमन टीचर आणि मेकॅनिकल टीचर. आता दोन्हीही आपल्याला दिले आणि त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस आपल्याला सांगायचे. जर ह्युमन टीचर असेल तर काय फायदे आणि तोटे असतील, आणि यांत्रिकी टीचर असेल तर काय फायदे आणि तोटे असतील. तर ह्युमन टीचरचे काय असतील बघा. ह्युमन टीचरचे ॲडव्हान्टेजेस असतील, सपोर्टिव्ह असतील, अँड हेल्पफुल, इट अंडरस्टँड स्टुडंट्स माइंड बेटर, इंटरॅक्टिव्ह. आणि डिसएडव्हान्टेजेस काय असतील? ही कॅनॉट बी अवेलेबल ऑल द टाइम in all places, takes time to access students potential, limited knowledge. These are the disadvantages of human teacher. Now mechanical teacher, advantages काय आहेत त्याचे? full of knowledge, easily available everywhere and anytime, quick and responsive and can be adjusted to any level. Disadvantages काय आहेत? it is boring, नॉट इंटरॅक्टिव्ह. आणखी असेल बघा, नॉट सपोर्टिव्ह, नो ह्युमन फिलिंग्स आणि कॅन हॅव सम मेकॅनिकल इश्यूज. दीज आर द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ मेकॅनिकल टीचर. नाव द फिफ्थ क्वेश्चन इज, रिराईट द फॉलोइंग using complete words instead of contracted forms. First is when you are through. कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म म्हणजे संक्षिप्त रूप दिलेले आहेत आणि आपल्याला कंप्लीट वर्ड्स लिहायचे आहेत. व्हेन यू आर, इथं यू आर आपल्याला कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्ममध्ये दिलं आहे, तर इथे तुम्ही लिहिणार व्हेन यू, ARER आणि थ्रू. बी आहे अँड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. इथे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म दिला आहे इट आणि इजसाठी. इट इज अँड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर. सी आहे आय वुडंट थ्रो इट अवे. आय वुडंट शॉर्ट फॉर्म दिला आहे, वुड आणि नॉटचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे, सो आय वुड नॉट थ्रो इट अवे. डी, सी हॅडंट सीन ॲज मेनी टेलीबुक्स. हॅडंट इज कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म ऑफ हॅड नॉट. शी हॅड नॉट सीन ॲज मेनी टेलीबुक्स. ई आहे व्हॉट्स इट अबाउट. हिअर व्हॉट इजचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म व्हॉट्स आहे, मग इथे असेल व्हॉट इज इट अबाउट. एफ आहे आय हॅव स्लोड इट अप. आय हॅवचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म दिलेला आहे आपल्याला, आय हॅव स्लोड इट अप. म्हणजे इथे आय डू नॉट नो, डू नॉटचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म डोंट आहे. एच, इट वॉजंट अ रेग्युलर टीचर. इट वॉज नॉट अ रेग्युलर टीचर, वॉज नॉटचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म वॉजंट आहे. सिक्स क्वेश्चन, अंडरलाईन द वर्ब्स अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रॅकेट्स. आता इथे आपल्याला काही सेंटेन्सेस दिले आहेत आणि तो आपल्याला काय करायचं आहे, अंडरलाईन द वर्ब्स अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन. खाली काही ऑप्शन दिलेले आहेत, आपल्याला चूज करायचं आहे आणि वर्बला अंडरलाईन करायचं आहे. मार्गी, फर्स्ट इज ए मधलं पाहूया पहिल्यांदा. मार्गी इवन रोट अबाउट इट. इन दिस सेंटेन्स रोट इज अ वर्ब अँड इट इज ऑफ सेकंड फॉर्म. तर सेकंड फॉर्ममध्ये दिला आहे वर्ब, म्हणून खालील सेंटेन्सपैकी कोणता आहे, प्रेझेंट टेन्स किंवा पास्ट टेन्सपैकी हा आपण पास्टमध्ये सेकंड फॉर्म यूज करतो, म्हणून इट इज पास्ट टेन्स. टुडे टॉमी फाउंड अ न्यू बुक. आता इथे वर्ब आहे फाउंड, फाइंडचा सेकंड फॉर्म आहे
आणि प्रेझेंट टेन्स किंवा पास्ट टेन्समधला इथे आपल्याला काय चूज करायचं आहे, पास्ट टेन्स, कारण पास्टमध्ये आपण सेकंड फॉर्म यूज करतो. माय फादर नोज ॲज मच ॲज माय टीचर. व्हर्ब फॉर्म आहे, व्हर्ब आहे नो, नोज, आणि फर्स्ट वर्ब फॉर्म आहे. आणि इथे बघ प्रेझेंट टेन्स येणार, कारण प्रेझेंटमध्ये आपण फर्स्ट फॉर्म यूज करतो. बी मधलं पहा, मार्गी वॉज कॉर्नफुल. इथे वर्ब आहे वॉज. आता इथे वर्बनुसार आपल्याला ओळखता येईल. वर्ब आहे वॉज आणि हे सिंग्युलर आहे का प्लुरल, कारण वॉज आपण हे सिंग्युलरसाठी यूज करतो आणि प्लुरलसाठी वेअर, म्हणून हे सेंटेन्स काय आहे, सिंग्युलर आहे. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. आता हे सेंटेन्ससुद्धा सिंग्युलर और प्लुरल, इथे इज दिलं आहे म्हणून दिस इज अ सिंग्युलर. प्लुरल असतं तर आर आलं असतं. अँड द टीचर्स वेअर पीपल, इथे सुद्धा वेअर यूज केलं आहे. वेअर वर्ब आहे, वरच्या ह्याच्यात इज वर्ब होतं. अँड द टीचर्स वेअर पीपल, तर हे आहे प्लुरल फॉर्म. तर अशा प्रकारे हे आपण ऑप्शन्स चूज केलेले आहेत आणि सेकंड वर्बला अंडरलाईन करायचं आहे. 7th क्वेश्चन, ॲक्टिव्हिटी लाईव्ह इंग्लिश ऑनलाईन शॉपिंग. रीड द फॉलोइंग कन्व्हर्सेशन बिटवीन टू कझिन्स. इथे आपल्याला दोन कझिन्समध्ये जे कन्व्हर्सेशन म्हणजे संवाद झालेला आहे ते आपल्याला सांगितलेलं आहे ऑनलाईन शॉपिंग. तर ऑनलाईन शॉपिंग कशी केली जाते हे आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे. तेजस्विनी आणि संतोष. तेजस्विनी सेड, हाय संतोष, व्हॉट आर यू थिंकिंग अबाउट. तेजस्विनी संतोषला म्हणते की तू कशाचा विचार करतोयस. संतोष सेड, हाय तेजू, नेक्स्ट वीक्स दीदीच बर्थडे. वी वॉन्ट टू गिव्ह हर अ सरप्राईज गिफ्ट. तर तेजूला तो म्हणतो की पुढच्या आठवड्यामध्ये माझ्या बहिणीचा काय आहे, बर्थडे आहे, आणि आय वॉन्ट टू गिव्ह हर अ सरप्राईज गिफ्ट, आणि मला तिला सरप्राईज गिफ्ट द्यायचं आहे. तेजस्विनी सेड, ग्रेट आयडिया, व्हॉट इज युअर सरप्राईज गिफ्ट. खूप छान कल्पना आहे, तुझं सरप्राईज गिफ्ट काय आहे मग. संतोष सेड, वेल वी डोंट हॅव एनी बिग शॉप्स हिअर, देअर्स लिटल टू चूज फ्रॉम, नथिंग न्यू ऑर सरप्रायझिंग. आता तो म्हणतो की आपल्या इथे ना मोठी मोठी दुकानं नाही आहेत आणि चूज करण्यासाठी सुद्धा खूप कमी चॉईस आहेत, कमी गोष्टी आहेत. नथिंग न्यू ऑर सरप्रायझिंग, त्यामध्ये नवीन आणि सरप्रायझिंग भेटेल असं काहीही नाही. तेजस्विनी सेड, सो व्हाय डोंट यू ट्राय ऑनलाईन शॉपिंग. मग तू ऑनलाईन शॉपिंग का ट्राय करत नाहीस. संतोष सेड, इज इट सेफ. मग ती सेफ आहे का, म्हणजे सुरक्षित आहे का ऑनलाईन शॉपिंग, असं संतोष तेजस्विनीला विचारतो. तेजस्विनी सेड, येस इट इज. होय, सुरक्षित आहे. इफ वी टेक प्रॉपर केअर इट इज वन ऑफ द मोस्ट कन्व्हिनियंट वेज ऑफ शॉपिंग. इफ वी टेक प्रॉपर केअर, जर आपण योग्य काळजी घेतली तर हे सगळ्यात सोयीस्कर शॉपिंग आहे. प्लस यू विल गेट सो मच व्हरायटी, आणि त्यामध्ये अधिक भर म्हणून तुला अनेक व्हरायटीजसुद्धा पाहायला मिळतील. संतोष सेड, ट्रू बट आय डोंट नो हाऊ टू डू इट. खरं आहे, पण मला माहिती नाही ती कशी करायची आहे ऑनलाईन शॉपिंग. तेजस्विनी सेड, इट्स ओके, आय विल शो यू. डू यू हॅव ॲन इंटरनेट कनेक्शन. ठीक आहे, मी तुला दाखवते, पण तुझ्याकडे इंटरनेट कनेक्शन आहे का. संतोष सेड, येस. तेजस्विनी सेड, दॅट्स गुड देन वी कॅन डू इट इन 5 इझी स्टेप्स. लेट्स स्टार्ट. ठीक आहे, खूप छान आहे. तर आपण हे 5 पद्धतीने आपण शॉपिंग करूया. चल सुरुवात करूया. तर अशा प्रकारे संतोष आणि तेजस्विनी यांच्यामधला संवाद आहे आणि ऑनलाईन शॉपिंग कशी केल्या जाते हे आता पुढील क्वेश्चनमध्ये आपल्याला पाहायला. पुढचा क्वेश्चन आहे, राईट इन अ स्टेप बाय स्टेप मॅनर हाऊ तेजस्विनी अँड संतोष बॉट अ गिफ्ट फॉर दीदी ऑनलाईन. तर या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला लिहायचं आहे की तेजस्विनी आणि संतोषने त्याच्या बहिणीसाठी ऑनलाईन शॉपिंग कशी केली आहे, आणि इथे आपल्याला काही स्टेप्स दिल्या आहेत. फर्स्ट इज साइन अप अँड क्रिएट your account, browse and select the product of your choice from the given categories. Third आहे add your product to the cart. Fourth आहे pay the total amount via online banking or debit card or pay cash on delivery. And fifth action is check your product when it is delivered to you.
आता संतोष आणि तेजस्विनीने कशा प्रकारे ऑनलाईन शॉपिंग केली आहे ते आपण पाहूया. स्टेप्स दॅट तेजस्विनी अँड संतोष फॉलोड टू बाय अ गिफ्ट फॉर दीदी ऑनलाईन. फर्स्ट they signed up and created an online shopping account. Then they browsed and selected the products of their choice from the given categories. Then they added the selected product to the cart and they paid the amount via online banking. They checked the product after receiving it. अशा प्रकारे त्यांनी ऑनलाईन तेजस्विनी आणि संतोषने ऑनलाईन शॉपिंग केली आहे. अशा प्रकारे इथे आपला इंग्लिश वर्कशॉप संपलेला आहे. जर तुम्ही यापूर्वीचा मी जो लेसन टीच केलेला आहे द फन दे हॅड तो तुम्ही पाहिला नसेल तर आधीच्या व्हिडिओजमध्ये तुम्ही पाहून घ्या. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक पाठवलेली